بائیں بازو کے نامور انقلابی اور قلعدم کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے 32 سالہ جنرل سیکرٹری حسن ناصر کی ایوب آمریت کے دوران لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کے ذریعے المناک موت کو ملک میں پہلے سیاسی کارکن کا قتل قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم افسوس کہ 60 سال گزرنے کے باوجود ان کی لاش تک کا پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ سرکاری حکام نے جسے حسن ناصر کی لاش قرار دیا تھا اسے ان کی والدہ نے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حسن ناصر معروف رئیس نواب محسن الملک کے نواسے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد حسن ناصر دکن میں موجود اپنی تمام جائیداد بے زمین ہاریوں میں تقسیم کر کے پاکستان آ گئے اور پاکستان میں انقلاب کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ وہ جلد ہی پاکستانی ریاست کے نوزائیدہ حکمران طبقے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے، لہٰذا سن 1960 میں ایوب خان کے دور میں حکومت نے انہیں گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں طرح طرح کی اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ حسن ناصر نے خودکشی کی ہے۔ حسن ناصر کی پیدائش اگست سن 1928 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گرامر اسکول سے حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی وہ بہت اچھے مقرر تھے اور انہیں انگریزی زبان پر خاصا عبور حاصل تھا۔ حسن ناصر نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی جانا چاہا، لیکن ان کے والد نے کم سنی میں انہیں برطانیہ بھیجنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو کہا کہ BA کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ مایوسی کے عالم میں حسن ناصر علی گڑھ انٹرمیڈیٹ کرنے چلے گئے۔ علی گڑھ کی دنیا ان کے لیے انوکھی رہی اور ان کا واسطہ بھانت بھانت کے لڑکوں سے پڑا۔ پھر وہ واپس آئے نظام کالج میں BA میں داخل ہو گئے۔ حسن ناصر کے اپنے سگے خالہ زاد بھائی کوکب دری سے گہرے تعلقات پیدا ہو گئے۔ کوکب کمیونسٹ خیالات رکھنے والے جوشیل جوان تھے۔ انہوں نے ناصر کو کارل مارکس کے نظریے سے متعارف کروایا اور کمیونسٹ لٹریچر پڑھنے کا شوق پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ناصر نے کمیونسٹ فلسفہ اپنا لیا، تعلیم ترک کر دی اور گھر بار چھوڑ دیا۔ حسن ناصر حیدرآباد دکن اسٹوڈنٹ یونین سے وابستہ ہوئے اور مارچ سن 1942 میں سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کے رہنماؤں کی رہائی کے مطالبے پر طالب علموں کی ہڑتال میں بھی پیش تھے۔ انہوں نے آزاد ہند فوج کے سپاہیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جامعہ عثمانیہ میں زبردست احتجاج بھی منظم کیا۔ اس کے بعد حسن ناصر ممبئی منتقل ہو گئے، جہاں وہ سجاد ظہیر سمیت دیگر کمیونسٹ قیادت کے ساتھ منسلک رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد انڈین کمیونسٹ پارٹی کی تنظیمی قیادت اور اس نظریے کے زیر اثر لکھاری اور شعراء پاکستان آ گئے تھے، جن میں سجاد ظہیر، سبط حسن اور ساحر لدھیانوی وغیرہ شامل تھے۔ سجاد ظہیر کے کہنے پر حسن ناصر پاکستان منتقل ہوئے۔ سن 1948 کے آخر اور سن 1949 کی ابتدا میں پورٹرز کی ہڑتال کے سلسلے میں پارٹی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور حسن ناصر کو پارٹی کی تنظیمی ذمہ داریاں اٹھانا پڑی۔ انہوں نے روپوشی میں بھی سرگرمیاں جاری رکھی اور سندھ کی صوبائی کمیٹی کے سیکرٹری اور سینٹرل سیکرٹریٹ کے رکن بنا دیے گئے۔ سن 1948 میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا سے جنگ کی قیادت کرنے والے پاکستان فوج کے میجر جنرل اکبر خان اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ اکبر خان کمیونسٹ رہنما سجاد ظہیر اور شاعر فیض احمد فیض کے دوست تھے۔ جنرل اکبر پر ان کمیونسٹ رہنماؤں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام عائد ہوا اور اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا، جس میں جنرل اکبر، ان کی اہلیہ سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کے ساتھ حسن ناصر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کمیونسٹ پارٹی کو قلعدم قرار دے دیا گیا۔ سن 1952 میں رہا ہونے کے بعد حسن ناصر پھر جماعت کی تنظیم سازی میں لگ گئے اور انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور بالآخر سن 1954 میں ملک بدر کر دیا گیا۔ حسن ناصر کی والدہ انہیں کراچی لینے کے لیے آئیں اور انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم سے ملاقات کی، جن کا حسن پر کچھ اثر تھا۔ پھر ان کے کہنے پر وہ والدہ کے ہمراہ انڈیا جانے پر راضی ہو گئے۔ حسن ناصر کے سیاسی ساتھی اور وکیل میجر اسحاق محمد اپنی کتاب حسن ناصر کی شہادت میں لکھتے ہیں کہ حسن کی والدہ زہرا علمدار نے انہیں بتایا کہ حسن ناصر کو پاکستان بہت عزیز تھا۔ جب جلا وطنی کے بعد وہ حیدرآباد دکن واپس پہنچے تو ان کے عزیز و قارب نے تمام کوششیں کر لیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہیں ٹکے رہیں یا تعلیم کے لیے انگلستان یا امریکہ چلے جائیں، حتیٰ کہ آندھرا پردیش کمیونسٹ پارٹی تک سے کہلوایا گیا۔ تاہم ان کی والدہ نے خود ناصر کو پاکستان لوٹنے سے نہیں روکا، کیونکہ وہ بھان چکی تھی کہ حسن ناصر انڈیا میں نہیں رکے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا بھی جائے اور ماں کی نافرمانی کا بوجھ بھی اٹھاتا پھرے۔ سن 1956 میں تمام مشوروں کے باوجود حسن ناصر جلا وطنی کی مدت ختم ہوتے ہی پاکستان واپس آ گئے اور پارٹی کے فیصلے کے مطابق کل پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے آفس سیکرٹری بن گئے۔ لیکن جب سن 1956 میں مارشل لاء لگا تو حسن ناصر کو ایک بار پھر روپوش ہونا پڑا۔ نومولود کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے بانی رہنما سجاد ظہیر راولپنڈی سازش کیس میں رہائی کے بعد انڈیا واپس چلے گئے اور پھر نہیں لوٹے اور حسن ناصر ایک متحرک رہنما کے طور پر سامنے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ کمیونسٹ پارٹی کے کچھ لوگ حکومت کے ایجنٹ بن گئے تھے۔ حسن ناصر کو کراچی میں ایک کامریڈ کے گھر سے آتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں لاہور قلعے میں منتقل کر دیا گیا۔
मेजर इसहाक मोहम्मद को 19 नवंबर सन 1960 को फैज़ अहमद फैज़ ने बताया कि हसन नासिर पर लाहौर के शाही कले में बेपनाह तशद्दुद की इत्तलात हैं। मेजर इसहाक अपनी किताब में लिखते हैं कि अयूब खान की फौजी हुकूमत को कायम हुए 3 बरस गुजर गए, वो लोग फिर जेलों में भर दिए गए। इस दफ़ा लाहौर कले की वहशतनाक जिंदानों का मुंह देखा। 4-5 महीने बाद रिहाई हुई। इन्हें रिहा हुए थोड़े दिन ही गुजरे थे कि एक शाम माल रोड पर इन्हें लाहौर कले का एक वार्डर मिला, जिसने बताया कि कले में हमारे साथ का कोई नया कैदी आया था जो 2 दिन पहले फौत हो गया है। उसी शाम या अगले दिन इसहाक से मुलाकात हुई और हम दोनों ने तय किया कि हो ना हो ये कैदी जरूर हसन नासिर ही होगा। मेजर इसहाक लिखते हैं कि 21 नवंबर को इन्होंने मियां महमूद अली कसूरी से राब्ता किया, जिन्हें शहरी हुकूक से मुतालिक मुकदमात लड़ने में महारत थी। इसके अलावा वो, कसूरी और हसन नासिर तीनों नेशनल अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। कसूरी ने सारा किस्सा सुनने के बाद अदालत की तरफ भगाने की बजाय उनसे रुजू किया जिनकी तहवील में हसन नासिर थे। उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शहजादा हबीब अहमद को टेलीफोन किया, जिन्होंने कसूरी को बताया कि चूंकि हसन नासिर का ताल्लुक कराची से है, इसलिए उनके पास हसन के बारे में कोई इत्तला नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और कसूरी इसको दस्ती चीफ जस्टिस M.R. कयानी मरहूम के पास ले गए। इस दरख्वास्त में तहवील को गैर कानूनी करार देने के साथ ये बयान किया गया था कि गुज़िश्ता 2 दिनों से लाहौर और कराची में एक अफवाह गश्त कर रही है कि हसन नासिर को कत्ल कर दिया गया है, या वह मर गया है, या ऐसी हालत में है कि उसकी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट M.R. कयानी ने उस दिन अहकाम जारी किए कि नज़रबंद को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और अदालत ही का एक ज़िम्मेदार अफसर इस हुक्म को सिविल सेक्रेटेरिएट लेकर जाए। मेजर इसहाक हाई कोर्ट के एक सुपरिटेंडेंट को लेकर सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां इन्हें उमूर दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेज दिया गया, जिसने हाई कोर्ट के हुक्म का 2 सतर का जवाब लिख दिया कि CID ने इत्तला दी है कि हसन नासिर को कराची में 16 अगस्त को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून के तहत 1 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया था और इत्तला के मुताबिक 13 नवंबर के रोज़ उसने खुदकुशी कर ली है। CID पुलिस की जानिब से अदालत में तहरीरी हल्फनामे जमा कराए गए। चशमदीद गवाह 50 साला बक्खा खाकरोब ने बताया कि उसने देखा कि हसन नासिर अपनी कोठरी में दीवार से लटका हुआ है। बक्खा खाकरोब के मुताबिक हसन नासिर ने लोहे की एक मेख के साथ अपने आज़ारबंद के जरिए फांसी ली। मेजर इसहाक 2 मरतबा खुद भी शाही कले में कैद रह चुके थे। इस हवाले से वो लिखते हैं कि इन्हें मालूम था कि कले की कोठरियों में दीवारों में मेखें नहीं होती, क्योंकि इन्हें कई दफ़ा अपने कपड़े लटकाने में दिक्कत पेश आती थी, लेकिन वहाँ के मुंतज़मीन ने यह कहकर माजरत कर ली थी कि दीवारों में मेखें ठोकना सख्ती से मना है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CID ने अपने हल्फिया बयान में बताया कि हसन नासिर को एडमिनिस्ट्रेटर के अहकामात के तहत कानून तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत गिरफ्तार करके 13 सितंबर सन 1960 को शाही कला लाहौर में लाया गया। बयान के मुताबिक नासिर से पूछकर 24 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई और 29 अक्टूबर को SP CID कराची को आगाह कर दिया गया कि मुलजिम की तहवील की मजीद ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस मंगवा सकते हैं। बकौल इनके कले में कैद के दौरान हसन नासिर गमगीन और उदास रहने लगे थे। उन्होंने पूछताछ के दौरान अपने बहुत से दोस्तों और साथियों के बारे में इत्तला दे दी थी जो इनके साथ रूपोशी में मिलकर काम कर रहे थे। हसन नासिर को डर पैदा हो गया था कि अब अगर वो आज़ाद हुए तो वो पकड़े जाएंगे और उनके साथी उन्हें मार देंगे। इसी वजह से वो पशेमान रहते थे। डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस अफसर एजाज हुसैन ने अपने हल्फनामे में बताया कि हसन नासिर कराची की कम्युनिस्ट पार्टी के सूबाई सदर थे। उससे वो तकरीबन 1 माह तक तफ्तीश करते रहे और वो नहायत हसास और काबिल जवान थे। उन्होंने इस वादे पर कि हम इसके शुरका को गिरफ्तार नहीं करेंगे अपने तमाम साथियों के पते और कार्रवाइयाँ बता दी। उनके बकौल हसन एक बार बयान देते हुए सख्त नादिम हुए कि उन्होंने अपनी जमात से गद्दारी की है। CDI अफसर ने अपने हल्फिया बयान में बताया कि 13 नवंबर को तकरीबन 12:40 पर पैगाम मिला कि हसन नासिर ने सुबह 11 बजे खुदकुशी कर ली है। लाश डॉक्टरों के हवाले की गई। बयान के मुताबिक हसन नासिर की मौत के बारे में इनके मामू मेहदी हसन साकन कराची को मुत्तला किया गया था। उन्होंने लाश हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, बल्कि ख्वाहिश की कि इसे लाहौर में शिया रसूमात के मुताबिक दफनाया जाए। इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया गया। हसन नासिर के मामू डॉक्टर मेहदी हसन का इजाज़तनामा भी अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिसमें उन्होंने और इनकी बीवी ने तहरीरी तौर पर पुलिस को तदफीन की इजाज़त दी थी। ताहम मेजर इसहाक लिखते हैं कि लाश के मुआयने की सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का ये फिक्रा कि लाश के गले में फंदे का निशान नरखरे की हड्डी के नीचे था, जो लटक कर फांसी लेने की तरदीद कर रहा था और गला घोंटे जाने की तायीद कर रहा था। मामला मशकूक हो जाने के बाद मेजर इसहाक मोहम्मद की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने बिलाखिर कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। अदालत को हैदराबाद दक्कन से हसन नासिर की वालिदा जहरा अलमदार हुसैन की तरफ से तार मौसूल हुआ कि वो अपने बेटे की लाश लेने के लिए लाहौर आ रही हैं, इसलिए लाश को इनकी मौजूदगी में ही कब्र से निकाला जाए।
12 दिसंबर 1960 को मियानी साहब कब्रिस्तान में कब्र कुशाई की गई और हसन नासिर की वालिदा जहरा अलमदार ने वाजे कर दिया कि ये इनके बेटे की लाश नहीं है। सन 1973 में दिए गए एक इंटरव्यू में हसन नासिर की वालिदा ने कहा था कि हसन नासिर कदावर लंबा तड़ंगा था। पुलिस ने इन्हें एक छोटे कद की लाश दिखाकर यह बावर कराने की कोशिश की कि ये नासिर की लाश है। उन्होंने लाश के पांव खोलकर देखे। नासिर को बचपन में एक चोट आई थी और उसका निशान इसके पांव पर रह गया था। उन्हें जो लाश दिखाई गई थी उस पर वो निशान नहीं मिला। हसन नासिर की पुरअसरार मौत को 6 अशरे गुजर गए, मगर मुल्क के तूल अरसे शहरियों की गुमशुदगी, अकूबत खानों में तशद्दुद और लाशों की गुमशुदगी की शिकायत आज भी आती हैं। इनमें से सैकड़ों की किस्मत हसन नासिर जैसी थी, क्योंकि इनकी लाशों का भी आज दिन तक पता नहीं चल सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।